હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો आज આપણે વાત કરવાના છે તારીખ 5-10-2024 રોજ લેવામાં આવનાર ધોરણ 7ની અંદર ગુજરાતી વિષયના એકમ કસોટીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। तो प्रश्न नंबर पहलो है कि आपेल जाहेरातना आधारे पूछेला प्रश्नों उत्तर लखो। तो अहींया तमे मेघधनुष्य डेरी पार्लर जे जाहेरात है ए जाहेरात जोई सको छो अने जाहेरात ने आधीन आपणे प्रश्नों उत्तर लखवाना छे। तो पहलो प्रश्न है कि मेघधनुष्य डेरी पार्लर केटला वर्षथी कार्यरत है। तो एनो जवाब आवशे मेघधनुष्य डेरी पार्लर छेल्ला 2.5 दायकाथी आपनी सेवामां अविरत कार्यरत छे। बीजो प्रश्न के मेघधनुष्य डेरी पार्लर महीनामां केटला दिवस बंद रहेशे। तो मेघधनुष्य डेरी पार्लर महीनामां दर अमासे बंद रहेशे। तीजो प्रश्न है कि मेघधनुष्य डेरी क्या आवेली छे। तो मेघधनुष्य डेरी ओमेनियन कॉम्प्लेक्स नवा नरोडा अमदावाद में आवेली छे। चौथो प्रश्न है कि डेरी में विशेष वळतर क्यारे आपवामां आवे छे। तो धार्मिक प्रसंगे विशेष वळतर आपवामां आवे छे। पांचमो प्रश्न है कि होम डिलीवरी निःशुल्क क्यारे रहेशे। तो शुभ प्रसंगे एडवांस बुकिंग कराववा पर होम डिलीवरी निःशुल्क रहेशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 है कि कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जग्या पूरो। तो कौंसनी अंदर आपने जवाबों आपेला है एनो उपयोग करीने आपणे खाली जग्या पूरवानी रहेशे। तो पहली खाली जग्या है कि पेलू आखू पुस्तकालय नाश पामे तो पण आटलाथी आपनु खाली जग्या बची जाए। तो एनी अंदर जवाब आवशे विद्याधन। बीजू है कि परीक्षा में खाली जग्या टका आववाथी जिंदगी हारी जवाती नथी। तो एनी अंदर आवशे ओछा। खाली जग्याना कुटुंबना टोळे टोळा दरिया पार गयेला पोताना परिवारजनोनी राह जोता हता। तो ए आवशे माछीमार। चौथुं है कि भाभी नागपंचमीना खाली जग्या में बाजरीनो रोटलो एक वार खाशे। तो जवाब आवशे 1 टाणामां। त्यारबाद तन मन धनथी हे जनगण बस जवू एज खाली जग्या। तो एनी अंदर आवशे निर्धार। छठ्ठू है कि बोड़ी गाय खाली जग्या प्रजातिनी सफेद रंगनी गाय हती। तो एनी अंदर जवाब रहेशे काठियावाड़ी। सातमू है कि घर में बधी वस्तुओं खाली जग्या पड़ी हती। तो एनी अंदर जवाब आवशे अव्यवस्थित पड़ी हती। त्यारबाद प्रश्न 2 है कि उदाहरण प्रमाणे 2 शब्दों उपयोग करी वाक्य बनाववानुं छे। तो अहींया उदाहरण आपेलुं छे। तो जीवनનું विरोधी આપણે મરણ લખવાનું છે ને વાક્ય બનાવવાનું છે કે મરણ પહેલાં દરેકને સારા જીવનની અપેક્ષા હોય છે। તો આ ઉદાહરણ મુજબ બાકીના 5 આપણે શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। તો સફળ એનું વિરોધી થશે નિષ્ફળ। વાક્ય બનશે કે જીવનની ઘટમાળમાં ક્યારેક સફળ થવાય તો ક્યારેક નિષ્ફળ થવાય છે। बीजू है आदर एनो विरोधार्थी है अनादर। वाक्य है कि जीवन में आदर मळे के अनादर आपने तो बस चाल्या करवू। तीजू है लाभ एनो विरोधी शब्द है गैरलाभ। वाक्य है कि कोईनी साथे दगो करवामां आपने लाभ जनाय पण अंते तेनाथी गैरलाभ थाय छे। चौथुं है प्रवृत्त एनो विरोधी शब्द आवशे निवृत्त। वाक्य बनशे कि सतत प्रवृत्त रही काम करनार ने निवृत्त रहवू गमतुं नथी। पांचमू है मान एनो विरोधी शब्द आवशे अपमान। वाक्य बनशे कि सज्जनो मान अपमाननी परवाह कर्या विना सत्यने मार्गे चाले छे। त्यारबाद प्रश्न 3 है कि नीचेना प्रश्नना एक एक वाक्य में उत्तर लखो। पहलो प्रश्न है कि जीवतर में रामे कई टेक पाड़ी हती। तो जीवतर में रामे एक पत्नी व्रतनी टेव पाड़ी हती टेक पाड़ी हती। बीजू है कि डॉक्टर पोतानी जातने 100 ठपको आपवा लाग्या।
તો ડૉક્ટર પોતાની જાતને ઠપકો આપવા લાગ્યા કે તે માનસ ઓળખવામાં કેવી થાપ ખાધી. ત્રીજો પ્રશ્ન કે કવિ ઊભા રહેવાથી શું થશે એમ કહે છે? તો કવિ ઊભા રહેવાથી મૃત્યુ થશે એમ કહે છે. ચોથું છે કે સૌથી નાના સાપની લંબાઈ કેટલી હોય છે? તો સૌથી નાના સાપની લંબાઈ 12 થી 13 સેન્ટીમીટર હોય છે. પાંચમો છે કે છોકરાએ હોડી કેમ તૈયાર કરી હશે? તો છોકરાએ તેના બાપ દાદાના ધંધાને ટકાવવા અને આગળ વધારવાના ઈરાદાથી હોડી તૈયાર કરી હશે. છઠ્ઠું છે કે વાલમના સ્વાગત માટે શું કરવામાં આવશે? તો વાલમના સ્વાગત માટે શેરીને વડાવીને સજ્જ કરવામાં આવશે તથા આંગણીએ ફૂલો પાથરવામાં આવશે. ત્યારબાદ સાતમો પ્રશ્ન છે કે વિવાનને કઈ બીમારી થઈ હતી? તો વિવાનને તાવ આવતો હતો અને તેના પેટમાં દુખતું હતું. આઠમો પ્રશ્ન છે કે આનંદ સાથી અડધા રસ્તા સુધી કશું બોલી ન શક્યો. તો આનંદ મંદિરના ભૂગર્ભ ગૃહમાં વિદ્યાપીઠનો ધનભંડાર જોઈને એવો મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયો કે તે અડધા રસ્તા સુધી કશું બોલી શક્યો નહીં. પ્રશ્ન 4 છે કે નીચે આપેલા શબ્દોના બે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે. જેમ કે નિરાંત તો જંપ અને ફુરસદ થશે. અનાજનો સમાનાર્થી શબ્દ ધાન્ય અને અન્ન થશે. નીરનો સમાનાર્થી શબ્દ જળ અને પાણી થશે. બીકનો સમાનાર્થી શબ્દ ભય અને દહેશત થશે. મજાનો સમાનાર્થી શબ્દ આનંદ અને લહેર થશે. વેગનો સમાનાર્થી શબ્દ ઝડપ અને ગતિ થાય. માર્ગનો સમાનાર્થી શબ્દ રસ્તો અને પંથ થશે. અને સજા એનો સમાનાર્થી શબ્દ શિક્ષા અને દંડ થશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 છે કે નીચેના ફકરામાં રેખાંકિત પદોમાં યોગ્ય સર્વનામમુખી ફકરો સુંદર અક્ષરે ફરીથી લખો. તો અહીંયા ફકરો આપણે જોઈએ કે રાધા બહુ ડાહી દીકરી. રાધા સમયસર બધું કામ કરે. રાધાના પપ્પા રજામાં રાધાને ફરવા લઈ જાય. એક દિવસ રાધાએ કહ્યું, પપ્પા હું અને ભોલુભાઈ મેળામાં જઈએ. તેમને હા પાડી અને ભોલુ તથા રાધાને પૈસા આપ્યા. ભોલુ અને રાધા ખુશ થઈ ગયા. તો અહીંયા જેટલા શબ્દોની નીચે આપણે અંડરલાઈન કરેલી છે એની જગ્યાએ આપણે સર્વનામ મૂકવાનું છે. અને એનો ઉત્તર જોઈએ તો રાધા બહુ ડાહી દીકરી. તે સમયસર બધું કામ કરે. તેના પપ્પા રજામાં તેને ફરવા લઈ જાય. એક દિવસ તેને કહ્યું, પપ્પા હું અને ભોલુભાઈ મેળામાં જઈએ. તેમને હા પાડી અને તેઓને પૈસા આપ્યા. તેઓ ખુશ થઈ ગયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 7 વિષય ગુજરાતી એકમ કસોટીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો આ વિડીયો ચોક્કસથી તમને ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ. આભાર.